வணக்கம் நண்பர்களே, வெல்கம் டு கற்றதுமே கற்போம் கற்பிப்போம். ஸோ இந்த வீடியோவில் அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம்னா ஷெடியூலிங், சீக்வன்சிங் அண்ட் லைன் பேலன்சிங். ஸோ ஆல்ரெடி ப்ரொடக்ஷன் பிளானிங் கண்ட்ரோல் சப்ஜெக்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணி we have discussed about forecasting models, production planning control, aggregate production planning and break-even analysis. ஸோ அது ரிலேட்டடான டாபிக்ஸ் அண்ட் த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம். ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து we will discuss about the scheduling, sequencing and line balancing. So as related on the concepts, so followed by the previous year questions. So from the various examination boards from TRB, TANCET, TNPSC, GATE, Engineering Service Examination and all other state Public Service Commission examination. So related to this topic, right? So don't forget to subscribe our channel. கற்றதுமே கற்போம் கற்பிப்போம். Okay, let's start with the scheduling. So scheduling la enna? So scheduling, so already வந்து production planning conceptsல வந்து படிச்சிருப்போம். Scheduling, so scheduling வந்துட்டாலே with respect to the time ஞாபகம் வச்சுக்கணும். So we are going to schedule the resources. So here resources na, so it may be manpower இருக்கலாம், machines or materials. So இந்த machine வந்து which is going to take the particular job. So இந்த material வந்து we are going to allocate the particular machine வந்து allocate பண்ண போறோம் at what time. So starting time என்ன, ending time என்ன. So we are going to make the schedule for the resources. So resources வந்து எதெல்லாம் யூஸ் பண்ண போறோமோ அதுக்கு வந்து we are going to make the schedule with respect to the time. So அதான் scheduling. So scheduling ல வந்து forecasted demand. So it plays the key role to determine the plan for the output. So based on the demand forecast வந்து ஆல்ரெடி பண்ணிருப்போம். So அதை பேஸ் பண்ணி தான் it is going to determine the plan for the output. Output வந்து எவ்வளவு கிடைக்க போகுங்கிறது we are going to make the schedule. So இதை பேஸ் பண்ணி தான் we are going to make. Right. So scheduling ல வந்து, so first we are going to consider with the n jobs on the one machine. So number of machines வந்து 1. So அதில் so in one machine we are going to make n number of jobs. So multiple jobs வந்து manufacturing பண்ண போறோம். So அதில் what are the parameters included? So first one is the job flow time. So job flow time na time from some starting point until the job is completed. So if you can take any one job. So first job வந்து இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ அந்த மெஷினை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு அந்த பர்டிகுலர் ஜாப், அந்த ஒரு ஜாபுக்கு வந்து எவ்வளோ டைம் எடுக்குது. ஸோ அந்த டைம் பேர் தான் ஜாப் ஃப்ளோ டைம்னு அர்த்தம். ஸோ செகண்ட் டைம் மேக் ஸ்பேன் டைம். ஸோ MST. ஸோ மேக் ஸ்பேன் டைம்னா டைம் ஃப்ரம் when processing begins on the first job in the set until the last one is completed. ஏன்னா இங்கே வந்து ஒன் மெஷின் நம்பர் ஆஃப் ஜாப்ஸ். ஸோ ஜாப் ஃப்ளோ டைம்ங்கிறது ஒரே ஒரு ஜாப் மட்டும் எடுப்போம். ஸோ மேக் ஸ்பேன் டைம், ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஜாப் வந்து when we are going to start the processing. ஸோ அதிலிருந்து till the last job is completed. ஸோ டோட்டலாக வந்து how much time it is going to take. ஸோ அதை டிஃபைன் பண்ணுறது தான் யுவர் மேக் ஸ்பேன் டைம். ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் average number of jobs in the system. So how to calculate the average number of jobs? So it is the relation between, ratio between the summation of float time for all jobs. So already வந்து float time வந்து இண்டிவிஜுவலாக கால்குலேட் பண்ணியிருப்போம், ஒன்றுமே கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அது வந்து we are going to make the summation. ஸோ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ண போகிறோம் divided by the max span time. ஸோ max span timeனா ஃபர்ஸ்ட் ஜாப் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுலேருந்து லாஸ்ட் ஜாப் கம்ப்ளீட் பண்ணுற வரைக்குள்ள டோட்டல் டைம். ஸோ இது ரெண்டுக்குள்ள ரேஷியோ யூ கேன் கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் த ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் ஜாப்ஸ் வந்து அந்த சிஸ்டமில் வந்து எவ்வளோ ஃபாலோ ஆகிட்டே இருக்குது அந்த பர்டிகுலர் மிஷின்லன்னு கால்குலேட் பண்ணிடலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் த 3 important parameters. ஸோ விச் இஸ் ஃபாலோட் இன் த n jobs on one machine. Right. ஸோ நெக்ஸ்ட் tardiness. ஸோ tardiness ஆர் லேட்னஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ லேட்னஸ்னா ஸோ அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் ஆஃப்டர் இஸ் டியூ டேட் ஆர் டியூ டைம். ஸோ தேட் த ஜாப் இஸ் கம்ப்ளீட்டட். ஸோ எனக்கு வந்து இப்போ பர்டிகுலர் ஜாப் வந்து இட் வாஸ் அசைன்டு. ஸோ ஐ ஹவ் டு கம்ப்ளீட் த job by today, but I am not able to complete by today. It will take another 2 or 3 days. So late வந்து 3 days extra வந்து ஆகுது. So that 3 days which defines your tardiness or lateness. So அந்த 3 days தான் so your tardiness. So after the due date how much time you are going to take. So அதான் லேட்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுதான் சரியா. So if job completed before the due date வந்துருச்சுன்னா tardiness வந்து 0ன்னு போடணும். So it's not in a negative value. So yearliness வேணா சொல்லலாம். yearlinessனா எனக்கு வந்து முன்னாடி கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம், எனக்கு வந்து இப்போ இன்னைக்கு வந்து டார்கெட் டேட் இருக்கு, பட் ஐ ஹவ் கம்ப்ளீட்டட். ஸோ வந்து நான் நேற்றே முடிச்சிட்டேன், எஸ்டர்டே ஐ ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் த ஒர்க். ஸோ பிஃபோர் ஐ கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன்னா ஸோ மை டார்டினஸ் வேல்யூ வில் பி 0. ஸோ ஒன்லி திங் டார்டினஸ் எப்போ வரும்னா ஆஃப்டர் த டியூ டேட், அது மட்டும்தான் இட் வில் இன்க்ளூட் டார்டினஸ்ங்கிறது. ரைட். ஸோ தீஸ் ஆர் த மெயின் பேராமீட்டர்ஸ் விச் இஸ் இன்வால்வ் இன் த ஷெடியூலிங். ஃபர்ஸ்ட் வந்து n jobs on one மிஷினில் வர்றது எல்லாமே அதுதான். ஸோ நெக்ஸ்ட் சீக்வன்சிங் ரூல்ஸ். ஸோ சீக்வன்சிங்னா ஆர்டர் ஆஃப் ப்ராசஸிங். ஸோ அந்த ஆப்ரேஷன் வந்து என்ன ஆர்டரில் பண்ண போகிறோங்கிறத டிஃபைன் பண்ணுறது தான் சீக்வன்சிங்.
So first, so என்னென்ன rules எல்லாம் இருக்கு? So first come first serve. So இது வந்து name itself it defines so the sequence in which the jobs are entered. So first வந்து எந்த job வந்திருக்கோ so that job we are going to manufacture it first. So அதுக்கு அடுத்து second வருது second. So அந்த மாதிரி first come first serve. So second shortest processing time. So processing time வந்து ஒவ்வொரு ஜாபுக்கு டிஃபைன் பண்ணிருப்பாங்க. So அதுல எந்த ஜாபுக்கு வந்து மினிமம் டைம் இருக்குதோ அந்த ஜாப் வந்து I am going to carry it out first. So அதான் increasing order of their processing time. So மினிமமா இருக்கு எனக்கு 2 மினிட்ஸ்ல ஒரு ஜாப் கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஐ அம் கோயிங் டு டேக் த 2 மினிட்ஸ் ஜாப் தான் ஃபர்ஸ்ட் எடுக்க போறேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் டைம் அதோட அதிகமாக வந்து எவ்வளோ இருக்கோ அதை வந்து செகண்ட் எடுப்போம். ஸோ லைக் வைஸ் இட் இஸ் கோட் டு டில் த லாஸ்ட் ஜாப். ஸோ அதான் செகண்ட் கண்டிஷன் ஷார்டஸ்ட் ப்ராசஸிங் டைம்னு அர்த்தம். ஸோ தேர்ட் ஒன் இஸ் த இயர்லியஸ்ட் டியூ டேட். ஸோ டியூ டேட் வந்து ஒவ்வொரு ஜாபுக்கு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த டியூ டேட் வி ஆர் கோயிங் டு டிஃபைன் த சீக்வன்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து டியூ டேட் வந்து எனக்கு வந்து tomorrow is the due date for a particular job irukna so I have to take that job as a first one. So adukapra next due date so day after tomorrow next another product irukna so you have to take. So likewise so based on the due date we are going to take the sequence. So the increasing order of the due dates so other base pani we are going to take. So next one is the critical ratio. So critical ratio on how we are going to determine. So it is the ratio between due date to the processing time. So due date வந்து எவ்வளவு இருக்கு divided by the processing time அந்த particular job வந்து what is the processing time. So இத ரெண்டை டிவைட் பண்ணினா you can calculate the critical ratio. So the minimum critical ratio எது வந்திருக்கோ அதை வந்து first we are going to take. So அதுக்கப்புறம் increasing orderல we are going to take. So similar அதே மாதிரியே தான் சரியா. So only thing so இது வந்து ஞாபகம் வச்சுங்க due date to the processing time. So next is slack time remaining. So slack timeங்கிறது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா due date minus processing time. So difference between due date and processing time போட்டோம்னா slack time you can calculate but critical ratio வந்து ratio வந்து போடணும் due date divided by the processing time. So இதுவும் அதே மாதிரி தான். So minimum value வந்து எது slack time வந்து வருதோ அதை வந்து first we are going to take. So அதுக்கப்புறம் next number. So these are the sequencing rules which we are going to follow. So இது தவிர last come first serve கூட இருக்கும். So last வர job வந்து first manufacturing பண்ணுவோம். So based on the company policy so they will decide சரியா. So these are the sequencing rules. So இதான் ஒரு மாடல் ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க. So there are 5 number of jobs they have provided. So job numbers so 5 numbers கொடுத்துருக்காங்க 1 2 3 4 5 and the for each job number we are having a processing time and corresponding due date also provided. For example for job number 1 எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதோட processing time 11 minutes and the 61 days. Due date வந்து நான் 61 first dateல வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணணும். ஸோ இங்கே டைம்ங்கிறது மேபி இது மினிட்ஸில் இருக்கலாம் ஹவர்ஸில் இருக்கலாம் வாட் எவர் சரியா. ஸோ டியூ டேட் வந்து ஒவ்வொரு ஜாப் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு ஃபாலோ. ஸோ அதில் இப்போ என்ன கொஸ்டினில் கேட்டிருக்குன்னா இங்கே ஃபர்ஸ்ட் கம் ஃபர்ஸ்ட் சர்வ் ஷார்டஸ்ட் ப்ராசஸிங் டைம் இயர்லியஸ்ட் டியூ டேட். ஸோ அதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணி வி ஆர் கோயிங் டு கேல்குலேட் த மீன் ஃப்ளோட் டைம் த ஆவரேஜ் ஃப்ளோட் டைம் ஆவரேஜ் டார்டினஸ் நம்பர் ஆஃப் டார்டி ஜாப்ஸ் எல்லாம் கால்குலேட் பண்ணணும் எப்படிங்கிறத பார்ப்போம் சரியா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரூல் ஃபர்ஸ்ட் கம் ஃபர்ஸ்ட் சர்வ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஜாப் வந்து இப்போ எடுக்க போகிறோம். So job sequence வந்து சேஞ்ச் ஆகல எனக்கு. So I am going to take 1 2 3 4 5. So I am going to assume first job வந்து first வருது second third அப்படியே தான் வருது. So my sequence it is not going to change. அப்படியே தான் 1 2 3 4 5 அப்படியே இருக்கும். Next processing time. So first jobக்கு வந்து கொடுத்திருக்காங்க 11 minutes and second job 29. So likewise it is going. சரியா. So completion time we are going to calculate. So how we are going to calculate? So first job வந்து ஒரு machine first machineல வருது. So 11 minutes it is going to take. So after 11 minutes only I have to take the second job சரியா. ஸோ இங்கே 11 minutes இப்போ கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் I am going to take the second. ஸோ இப்போ என்ன செய்யணும்னா 11 plus 29. ஸோ 11 plus 29 gives the 40. ஸோ அதான் செகண்ட் ஜாபோட கம்ப்ளீஷன் டைம் 40 minutes அர்த்தம். ஸோ தேர்ட் ஜாபுக்கு how I am going to calculate similarly. ஸோ தேர்ட் ஜாப் வந்து when I am going to start. ஸோ 40ல தான் I am going to start. ஏன்னா செகண்ட் ஜாப் வந்து 40 minutesல தான் முடியும். So I am going to start by 40 minutes only. So 40 plus 31. இந்த ஜாப்க்கு வந்து 31 minutes ஆகுது. So 71 total time வந்து 71. So அதுக்கப்புறம் fourth job. So 71ல ஸ்டார்ட் பண்றோம். எக்ஸ்ட்ரா 1 minute ஆகுது. So 72. So again 72 plus 2 74. So இதான் completion time. So இதுக்கு summation எடுத்துக்கங்க. இதான் total completion time எவ்வளவு வருது சரியா. float time. So float time வந்து total float time வந்து எவ்வளவு வருதுன்னு கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதே மாதிரி டியூ டேட் they have mentioned ஒவ்வொரு ஜாபுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ tardiness எவ்வளவு தூரம் லேட் ஆயிருக்கு. ஸோ எனக்கு டியூ டேட் 61ல வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணணும் பட் ஐ ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் 11. ஸோ தேர் இஸ் நோ tardiness 0 தான். ஸோ அதே மாதிரி இங்கேயும் வந்து
ஸோ 40 minus 45 நெகட்டிவ்ல தான் வருது. பட் இங்கே 71 minutes ஆகுது. பட் மை டியூ டேட் வந்து 31லேயே கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ எக்ஸ்ட்ரா ஐ ஹவ் டேக்கன் 40. ஸோ டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் completion time minus due date. ஸோ இது ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணி யூ கேன் ரைட். சரியா? ஸோ சிமிலர்லி ஃபார் அதர் 3 jobs ஆல்சோ. ஸோ இப்போ என்ன கொஸ்டினில் கேட்டிருந்ததுன்னா மீன் ஃப்ளோட் டைம். ஸோ வாட் இஸ் த மீன் ஃப்ளோட் டைம்னா யூ ஹவ் டேக். ஸோ வந்து டோட்டல் கம்ப்ளீஷன் டைம் எனக்கு தெரியும். ஸோ ஜஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு ஆட் ஆல் த வேல்யூஸ். ஸோ 268 divided by 5. ஸோ டோட்டலாக 5 ஆல் டிவைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ கேன் கெட் த மீன் ஃப்ளோட் டைம். ஸோ ஹியர் 268 divided by 5. ஸோ அதே மாதிரி ஆவரேஜ் டேர்டினஸ். ஸோ டேர்டினஸ்ங்கிறது லேட்னஸ். ஸோ எவ்வளோ டோட்டல் லேட் வந்து எனக்கு 121 minutes. ஸோ ஆவரேஜ்னா டிவைட் பை 5. ஸோ அதே மாதிரி நம்பர் ஆஃப் டேடி ஜாப். ஸோ எத்தனை ஜாப் வந்து லேட் ஆயிருக்கு? ஸோ 3 jobs ஆர் லேட். ஸோ அதான் நம்பர் ஆஃப் டேடி ஜாப்ஸ் இஸ் 3. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் ஜாப்ஸ் இன் த சிஸ்டம். ஸோ அந்த ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் ஜாப்ஸ் ஃபார்முலா படிச்சிருந்தோம். டோட்டல் ஃப்ளோட் டைம் டிவைட் பை மேக்ஸ் ஸ்பேன் டைம். ஸோ டோட்டல் ஃப்ளோட் டைம்ங்கிறது ஸோ இங்கே 268. அதான் கம்ப்ளீஷன் டைம் 268 டிவைட் பை மேக்ஸ் ஸ்பேன் டைம். ஸோ மேக்ஸ் ஸ்பேன் டைம்ங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் ஜாப் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃபைனல் ஜாப் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்குள்ள டைம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஜாப் வந்து இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணி ஸோ இது ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா 74 தான் வரும். ஆர் லாஸ்ட் ஜாப் கம்ப்ளீட் பண்ணுறது ஃபர்ஸ்ட் ஜாப் வந்து நம்ம அசியூம்ல 0 தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதை எடுத்திருக்கோம். ஸோ லாஸ்ட் ஜாப் 74ல் கம்ப்ளீட் ஆகுது. சரியா? ஆர் அதர்வைஸ் யூ கேன் ஆட் தீஸ் ப்ராசஸிங் டைம் எல்லாம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா கிடைக்கும் 74. ஸோ டிவைட் பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் கெட் த ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் ஜாப்ஸ் இன் த சிஸ்டம். சரியா? ஸோ இதான் ஃபர்ஸ்ட் ரூல். ஃபர்ஸ்ட் கம் ஃபர்ஸ்ட் சர்வ். ஸோ செகண்ட் ஷார்ட்டஸ்ட் ப்ராசஸிங் டைம். ஸோ ஒன்லி திங் அதர் ப்ரொசீஜர் எல்லாமே சேமாக தான் இருக்கும். ஒன்லி திங் வி ஆர் கோயிங் டு ரீஅரேஞ்ச் த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் த ஜாப்ஸ். ஸோ இங்கே ஜாப் நம்பர் 4 வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். எதை பேஸ் பண்ணினா வி ஆர் ஹேவிங் த ப்ராசஸிங் டைம். ஸோ ப்ராசஸிங் டைம் 4th ஜாப் வந்து 1 minute தான் ஆகுது. 5th ஜாப் 2 minutes. ஸோ இது வந்து அசெண்டிங் ஆர்டரில் இருக்கும். 1, 2, 11, 29, 31ல இருக்கும். ஸோ அது which is the corresponding job number. So 4th job first, 5th job second, first job third one, second job is the 4th one and third job is the final one. So அதுக்கப்புறம் அதே தான் சிமிலர் தான். ஸோ கம்ப்ளீஷன் டைம் வந்து 0 ஸ்டார்ட் பண்ணி 0 + 1 அதே மாதிரி 1 + 2 3, 3 + 11 14. ஸோ 14 + 29 43, 43 + 31 74. ஸோ இங்கே அதே மாதிரி டோட்டலாக கம்ப்ளீஷன் டைம் போட போறீங்க. அதே மாதிரி டேர்டினஸ் எவ்வளோ தூரம் டிலே ஆயிருக்கு we are going to calculate. So as usual mean float time, average tardiness. So number of tardy jobs na how many jobs are late. So average number of jobs in the system na total float time divided by the max spend time. சரியா? So next category earliest due date. So based on the due date we are going to arrange. So இந்த sequencing actually நம்ம objective typeல மெயினா வந்து sequencing தான் கேட்பாங்க. So first third job வந்து ஸ்டார்ட் பண்றோம். இதை பேஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோமா earliest due date. So due date வந்து क्वेश्चनலயே கொடுத்திருக்கோம். ஸோ அது எதில் வந்து கம்மியான டியூ டேட் இருக்குதோ ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கணும். ஸோ 31, 32, 33, 45, 61. ஸோ திஸ் இஸ் த சீக்வன்ஸ். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த டியூ டேட்ஸ் விச் வி ஆர் கோயிங் டு ஃபிக்ஸ். ஸோ அதுக்கப்புறம் சிமிலர் அதே தான் ப்ராசஸிங் டைமுக்கு அப்புறம் கம்ப்ளீஷன் டைம். ஸோ 0 + 31, ஸோ 31 + 2 33, 33 + 1 34, 34 + 29 63, 63 + 11 74. ஸோ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ கேன் கெட் த டோட்டல் ஃப்ளோட் டைம் கிடைக்கும். ஸோ அதுக்கு ஆவரேஜ் எடுத்தீங்கன்னா மீன் ஃப்ளோட் டைம். ஸோ அதே மாதிரி டேர்டினஸ். ஸோ எவ்வளோ தூரம் லேட் ஆயிருக்குன்னு பார்க்குறோம். டியூ டேட்ல இருந்து கம்ப்ளீஷன் டைம். ஸோ 1 day வந்து இங்கே லேட் ஆயிருக்கு. எனக்கு எகெயின் 1 day லேட் ஆகுது. இங்கே 18 days, இங்கே 13 days லேட் ஆயிருக்கு. ஸோ டேஸ் ஆர் டைம். ஸோ எது கொடுத்துருக்காங்களோ அதை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கும். அவ்வளோதான். ஸோ நம்பர் ஆஃப் டேர்டி ஜாப். ஸோ எத்தனை ஜாப் வந்து இப்போ லேட்டாக வந்துருக்குன்னா எனக்கு 1, 2, 3, 4 ஜாப்ஸ் ஆர் லேட். ஸோ அதுக்குள்ள ஆவரேஜ். ஸோ இது வந்து இயர்லியஸ்ட் டியூ டேட் கேட்டகரி. ஸோ கிரிட்டிக்கல் ரேஷியோ. ஸோ கிரிட்டிக்கல் ரேஷியோ ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு கால்குலேட். ஸோ கிரிட்டிக்கல் ரேஷியோ ஃபார்முலா படிச்சிருந்தோம். டியூ டேட் டிவைடட் பை த ப்ராசஸிங் டைம். ஸோ இது ரெண்டு ரேஷியோ எடுக்க போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு கால்குலேட் த ரேஷியோ. ஸோ அது எது மினிமம் வருதோ பேஸ்ட் ஆன் தட் வி ஆர் கோயிங் டு ஃபிக்ஸ் த சீக்வன்ஸ். ஸோ ஹியர் ஜாப் நம்பர் 3 இஸ் த மினிமம் ஒன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் தேர்ட் ஜாப் தான் ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கும். அதான் சீக்வன்ஸ் வந்து 3. ஸோ அதுக்கப்புறம் செகண்ட் இஸ் த மினிமம். அதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன். ஸோ அதுக்கடுத்து 5th ஒன், அடுத்து 4th ஒன். ஸோ திஸ் இஸ் த சீக்வன்ஸ். ஸோ அதர் ப்ரொசீஜர்ஸ் ஆர் சேம். அதே தான் ப்ராசஸிங் டைம், கம்ப்ளீஷன் டைம், டியூ டேட், டேர்டினஸ் இருக்கு எல்லாமே அதே தான் சிமிலர். So only thing you have to calculate the critical ratio. So அது எது மினிமமா வருதோ so that value we are going to take as the first job. So அதுக்கப்புறமா செகண்ட் priority வந்து we are going to so ஒண்ணுக்கு அப்புறம் next number 1.6 வருது. So we are going to provide the priority number 2 to the second job. So likewise we are going to arrange. So one more the last condition is slack time remaining. அதான் பார்த்தோம். So slack time வந்து எவ்வளவு வந்தது? So difference between due date and processing time. So ஒன்னொன்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இங்கே டிவைட் பண்ணியிருப்போம், இங்கே மைனஸ் பண்ணணும் அவ்வளோதான். ஸோ டியூ டேட் மைனஸ் ப்ராசஸிங் டைம் எடுக்கணும். ஸோ விச் ஒன் இஸ் த மினிமமாக எது இருக்கோ ஃபர்ஸ்ட் அதை எடுக்கணும். ஸோ அதுக்கப்புறம்
likewise ascending orderல வந்து எடுக்க வேண்டியதான். So 0 first, third, அதே மாதிரி 16 is the second. So அப்புறம் 30, 30 to 50. So likewise we are going to make the sequence. So all other procedures are same. அதே தான். So total flow time கண்டுபிடிப்போம். So based on that we are going to calculate the mean flow time. அதே மாதிரி total tardiness we are going to calculate. So இது அடுத்து average எடுப்போம். So number of tardy jobsனா எவ்வளவு லேட் ஆயிருக்கு. So average number of jobs in the system. அவ்வளவுதான். சரியா? So இதெல்லாம் assumption. So we are having some of the assumption which we are having. So இதை பேஸ் பண்ணி objective typeல questionல இருக்கு. சரியா? So what are the assumptions which we are having? No machine can process more than one job at a time. So ஒரே டயத்துல வந்து we cannot machine. So ஒரு job வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா second job it is going to be wait. ஐடியல்ல தான் இருக்கணும். சரியா? வெயிட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கணும். We cannot machine. So அதே மாதிரி processing times are independent of processing jobs. So processing time வந்து சேஞ்ச் ஆயிட்டே இருக்கலாம். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஜாப் வந்து 2 மினிட்ஸ்ல முடியலாம், செகண்ட் ஜாப் வந்து 3 மினிட்ஸ். ஸோ வி கேனாட் சே ஆல் த ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் சிமிலர் இன் நேச்சர். பட் மெஷின் வந்து ஒன்று தான். ஸோ ஜாப்ஸ் வந்து வேற வேற கூட இருக்கலாம். சரியா? ஸோ அதான் ப்ராசஸிங் டைம்ஸ் ஆர் இண்டிபெண்டன்ட் ஆஃப் ப்ராசஸிங் ஆஃப் ஜாப்ஸ். ஸோ தேர்ட் இஸ் த ஈச் ஜாப் ஒன் ஸ்டார்டட் ஆன் ஒன் மெஷின் இஸ் கண்டினியூட் டில் கம்ப்ளீஷன் ஆன் இட். ஸோ ஒரு ஜாப் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம்னா அதே மெஷினில் இட் இஸ் கோயிங் டு கண்டினியூ டில் த கம்ப்ளீஷன். எல்லா ப்ராசஸும் கம்ப்ளீட் பண்ணணும். சரியா? So அதே மாதிரி time involved in moving a job from one machine to another is negligible or very small. So இப்போ இந்த கண்டிஷன்ல எடுத்தோம்னா we are having, so first job வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிருப்போம். So you can take this example. சரியா? So இங்க வந்து 0 plus 31. So 31 வந்து இப்போ கம்ப்ளீட் ஆயிருச்சு. இப்போ ஜாப் நம்பர் 3 வந்து 31 கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கும். ஸோ இதை வந்து அன்லோடிங் பண்ணணும். ஸோ எகெயின் இந்த ஜாப் நம்பர் 5 வந்து லோடு பண்ணணும். ஸோ அந்த டைம்லாம் கன்சிடர் பண்ணலை. சரி, ஆக்சுவலாக ப்ராக்டிக்கலாக வந்து ஆக்சுவலி இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். ஏன்னா இமீடியட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது. 31 மினிட்ஸ் நீங்கள் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்குன்னா எக்ஸாக்ட்லி 31 மினிட்ஸில் ஃபிஃப்த் ஜாப் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண மாட்டோம். ஏன்னா இது அன்லோடிங் பண்ணணும், இது லோடிங் பண்ணணும், செட்டிங்ஸ் எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ணணும். ஸோ வி நீட் சம் பஃபர் டைம். அது வந்து இருக்கும் இன் ப்ராக்டிக்கல். பட் இங்கே கால்குலேஷன் பர்பஸில் இன் தியரிட்டிக்கல் வி ஆர் நாட் ஹேவிங் எனி ஐடியல் டைம்ஸ். ஸோ அதுதான் இங்கே சொல்கிறாங்க. ஸோ மூவிங் எ ஜாப் ஃப்ரம் ஒன் மெஷின் டு another is negligible or very very small, we are assumed. So these are the assumptions which we are made in the n jobs on one machine. So second category, n jobs on two machines. So two machines la வந்து வந்துருச்சுனால n jobs on two machines-னால we are going to follow the Johnson's algorithm. So இது வந்து objective நிறைய டைம் கேட்ட question. So make a note of it. Johnson's algorithm எதுக்கு யூஸ் பண்ணனும்னா n jobs on two machines. So number of machines வந்து ரெண்டு மெஷின் இருக்கும். We are having n number of jobs. So இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த கேட்டகரி only one machine and n number of jobs. சரியா? So how we are going to proceed? So இந்த Johnson's algorithm base பண்ணி how we are going to arrange the sequence. So இந்த ஜாப் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பண்ணனும். ஏன்னா we are having 5 numbers of jobs. So இத வந்து ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கணும் தெரியாது. How we are going to proceed? So first இந்த டேபிள்ல உங்களுக்கு தெரியும். So they have provided so processing time for machine 1 and machine 2. So இந்த டைம்ல எல்லாமே if we are going to consider which is the least value னு எதுவும் பார்க்கணும். minimum value வர்றது அது. Job 2 on machine 1 only 1 minute is going to take. So first I am going to take that one. So adha we are going to focus. So just we are going to strike out. So endu ipo strike out பண்ணிறேன். So strike out பண்ணிட்டீங்கன்னா so அந்த 1 minute அப்படிங்கிறது machine 1 ல வருதா 2 ல வருதான்னு செக் பண்ணனும். So minimum time it is coming in the machine 1. So I am going to fix in the left side. So left most வந்து first fix பண்ணிரணும். So 2 is the left most side. So அது வந்து strike out பண்ணிட்டேன். So இப்போ ரிமைனிங் எவ்வளோ இருக்கு எனக்கு? ஸோ ஜாப் நம்பர் 1, 3, 4, 5 அது மட்டும் இருக்கும். ஸோ ஜாப் நம்பர் 1, 3, 4, 5. ஸோ அதே மாதிரி இப்போ மெஷின் 1, மெஷின் 2 அதோட டைமிங் 5, 2, 9, 7, 3, 8, 10, 4 அது மட்டும் வரும். சரியா? ஸோ நவ் ஐ ஆம் கோயிங் டு செக். ஸோ செகண்ட் இந்த டேபிள் வந்து விச் இஸ் த லீஸ்ட் ப்ராசஸிங் டைம் எந்த ஜாபுக்கு வருதுன்னு பார்க்கணும். ஸோ 2 இஸ் த லீஸ்ட் ப்ராசஸிங் டைம். ஸோ விச் இஸ் கம்மிங் ஃபார் த ஜாப் நம்பர் 1 and the machine 2 ல வருது. So machine 2 ல வந்தா we are going to fix at the right most corner. machine 1 ல வந்துச்சுனா left most, machine 2 ல வந்தா right most corner ல fix பண்ணனும். So machine 2 ல வருது job number 1. So job number 1 வந்து I am going to fix in the right most corner. So just இத strike out பண்ணிருங்க. So remaining இப்ப என்ன கிடைக்கும்? 3, 4, 5. So இங்க 9, 7, 3, 8, 10, 4. So இதுல வந்து இப்ப minimum value எது? 3 is the minimum value which is coming for a job number 4 and the machine 1. So machine 1 நால left side next fill பண்ணனும். So left side ல வந்து இங்க fill பண்ணிருப்போம் 4. job number 4
for machine 1. So next இதையும் strike out பண்ணிருங்க. So remaining 3 and 5. So 9, 7, 10, 4. இது மட்டும் இருக்கும். So இதுல இப்போ minimum இருக்கிறது 4. So 4 is coming for the job number 5 and the machine 2. So machine 2 ல வந்ததுன்னா we are going to fix in the again right side ல வந்து fill பண்ணிட்டே வரணும். So left side ல வந்து இந்த சைடு இருந்து வரும், right side ல right to left வந்து we are going to fill. So now we have filled 2, 4, 5 1 இருக்கும். So remaining only 1, 3. So நம்ம क्वेश्चनல இப்ப என்ன கேட்பாங்கன்னா இந்த சீக்வென்ஸ் வந்து மோஸ்ட்லி கண்டுபிடிக்க சொல்லி கேட்பாங்க. So if you are going to face so வந்து without calculator or any one mark question வந்து கேக்குற மாதிரி இருந்தா we are going to calculate the optimal sequence. So இது வந்து how we are going to calculate இதான் கேட்பாங்க. So இத உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றது வந்து இப்போ உங்களுக்கு புரியறதுக்காக I am explaining in this detail. ஆக்சுவலா நீங்க பார்த்தோனே ஜஸ்ட் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிட்டு we can write the answer directly அப்படிதான் இருக்கும். சரியா, நான் வந்து உங்களுக்கு புரியறதுக்காக I have explained ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா கொடுத்திருக்கோம். சரியா. So next, so in this problem, so they asked to calculate the total ideal time. So machine 2 ல எவ்வளவு வருதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. அதே மாதிரி total elapsed time to complete all the jobs. So எல்லா ஜாப்ஸையும் எனக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணனும். How much time I need? மினிமம் வந்து எனக்கு எவ்வளவு டைம் வேணும்னு கேட்டிருக்கு. So இது எப்படி கால்குலேட் பண்ணனும்னா, so இப்போ கேட் क्वेश्चनல இந்த மாதிரி क्वेश्चन கேட்பாங்க. So optimal sequence. So optimal sequence வந்து 2 4 3 5 1. So இதான் அந்த சீக்வென்ஸ் ஃபில் பண்றோம். So machine 1 and machine 2 processing time they have given 1 6 3 8 9 7 10 4 5 2. So இது வந்து क्वेश्चनலயே கொடுத்திருக்கும். சரியா. So இனிஷியலாவே கொடுத்திருக்காங்க. So ஒவ்வொரு processing time வந்து we have filled with respect to the corresponding அந்த ஜாபுக்கு வந்து எவ்வளவு டைம் எடுக்கும்ங்கறத ஃபில் பண்ணிருக்கோம். So இப்போ machine 1, so what is the in time? So we have assumed so starting வந்து 0 டைம்ல தான் ஸ்டார்ட் பண்றோம். So 0 plus machining time for a job 2 இந்த machine 1ல வந்து இப்போ எவ்வளவு வரும் 1. So 0 plus 1 1. So next இங்க 1 ஆட்டோமேட்டிக்கா இங்க வந்துரும். So 1 plus 3 4. Next இங்க 4 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம். 4 plus 9 13. So again இங்க 13 இங்க வரும். So 13 plus 10 23. So இங்க again 23 ஃபிக்ஸ் பண்றோம். So 23 plus 5 28. So இது வந்து அவுட் டைம். மெஷின் 1ல இருந்து வெளிய போற டைம் வந்து இது. So next machine 2. So machine 2 ல வந்து இப்போ என்ன வருது வந்து so after completion of the machine 1 only we can start the machine 2. So இதுல ஒரு assumption இருக்கு. So machine 1 கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் machine 2 வந்து ஸ்டார்ட் பண்றோம். So we cannot change the order. So machine 2 ல இப்போ in time 1 மினிட்ல வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. So machine 2 ல வந்து 1 மினிட் ஸ்டார்ட் ஆகுது. So machine 2 processing time கொடுத்திருப்பாங்க 6 minutes. So 1 plus 6 7. So இங்க 7 இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன். So இங்க 7 இருக்கு பட் இங்க machining time 8. சரியா. So 7 plus 8 15 minutes. So 15 minutesல I am going to start. So இங்க வந்து டைரக்டா 15 இப்போ இங்க வந்து 7 minutes போட்டுருக்கேன். So இங்கே 15 வந்து டைரக்டா போட்டுறலாம். But some cases we cannot substitute directly. ஏன் அப்படினா இப்போ எனக்கு வந்து machine இப்போ 2 வந்து இந்த job number 4 வந்து 15 minutes ரன் ஆகுது. So we can start 15 ல ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். பட் இந்த அடுத்த கேஸ்ல வரத சொல்றேன் நான். சரியா. So 15 plus 7 22. So இங்க 22 பதிலா இங்க 23 இப்ப நம்ம மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம். So இங்க 23 கொடுத்திருக்கோம்னா இங்க வந்து machine 1 it is running till 23rd minute. So 23rd minute வரைக்கும் இந்த ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. So which means we are having a ideal time. So ஒரு நிமிஷம் வந்து இங்க வந்து ஐடியலா இருக்குன்னு அர்த்தம். எனக்கு வந்து job 3 வந்து 20 minutesல 22ல கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். பட் இமிடியேட்டா 22ல ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது. ஏன் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாதுன்னா எனக்கு இந்த ஜாப் வந்து ரெடி ஆகல. job number 5 வந்து 23rd மினிட்ல தான் எனக்கு ரெடி ஆகுது. So that I have to wait for one more minute. அதான் 23. சரியா. இங்க 23 plus processing time 27. So again இங்க 27 டேட்டா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணல. ஏன்னா இங்க job number 1 28 மினிட்ல தான் machine 1ல வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு. So 28 plus processing time 2. So 28 plus 2 30. சரியா. So இங்க இப்போ ஐடியல் டைம். So இங்க வந்து 0ல ஸ்டார்ட் பண்ணால 1ல தான் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம். அதனால இங்க 1 மினிட் ஐடியல் இருக்கு. So இங்க இப்போ 1 minutes. ஏன்னா இங்க 22ல கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். பட் we have started only 23rd only. So ஒரு நிமிஷம் இங்க ஐடியல். So அதே மாதிரி இங்க 27 we cannot start but only 28ல தான் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம். Here also we are having 1 minute ideal time. So total ideal time on machine 2ல பார்த்தோம்னா so டோட்டலா 3 minutes ideal time இருக்கு. சரியா. So minimum total elapsed time to complete all the jobs அப்படினா இங்க லாஸ்ட் என்ன இருக்கோ அதுதான். So final we can complete 30 minutesல வந்து we can complete all the operations. சரியா. So இங்க வந்து நமக்கு வந்து number of ideal time on machine 2 இது மட்டும் தனியா கேட்பாங்க. சரியா. So you have to careful. சரியா. So இங்க வந்து data 22 ன்னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிர கூடாது. ஏனா வந்து 23rd minute வரைக்கும் வந்து machine 1ல வந்து 5th job வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. Then only we can start.
சரியா? So that is the main point which we are going to make a note. So வந்து 2 jobs. So next 3 jobs. N jobs on 3 machines. So not jobs இல்ல 3 machines. So in the previous cases we have discussed about N jobs on single machine, 2 machines பார்த்தாச்சு. இப்போ 3 machines. So how we are going to make? So இங்க condition ரெண்டு condition இருக்கு. We are going to calculate. So 3 machines இருக்கும். M1, M2, M3. So அதில் first we are going to take minimum time. Machine 1ல எவ்வளோன்னு எடுக்கணும்? Maximum time of M2 எடுக்கணும். So we are going to first verify minimum time of M1 machine 1ல வந்து greater than or equal to maximum time of M2 satisfy ஆதான்னு செக் பண்ணணும். So condition number 2 minimum time on M3. So first வந்து மூணு மெஷின் இருக்கும் M1, M2, M3 மூணு காலம் வச்சுக்கோங்க. So M1ல first minimum value எடுக்க போறோம், M2ல maximum எடுக்கணும், M3 again minimum. So minimum வர்றது வந்து greater than equal to இருக்கா, maximum time எடுக்கிறதுக்கு மெஷின் 2ல வர்றது greater than equal to செக் பண்ணணும். If any one condition which is satisfied na we can apply the Johnson's algorithm யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது ரெண்டுமே வந்து அப்ளை வந்து பண்ண முடியலன்னா we cannot solve the problem. ஏன்னா அப்ஜெக்டிவ் டைப்ல சில டைம் வந்து conditions satisfy ஆகாத மாதிரி கொடுத்திருப்பாங்க. So you have to be careful, you have to know the conditions. So any one of the conditions we have to satisfy, then only we can solve by Johnson's algorithm. So Johnson's algorithm படிச்சோம் இல்லையா? So just we are going to make. So அதே தான் சரியா? So இங்க வந்து GI அப்படிங்கறத கால்குலேட் பண்ணணும். So first we are going to convert 3 machines 2 machines value மாத்துவோம். So அதுக்கு we are going to add the processing time on machine 1 and machine 2. அது GI ன்னு வச்சுக்கிறேன். So அதே மாதிரி machine 2 with the machine 3. So அது HI. So அதுக்கப்புறம் வந்து 2 machines மாதிரியே தான் similar procedure. சரியா? So ஒரு ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டீடைலா எக்ஸ்பிளைன் ஆகும். We will see. So I consider, so there are some 7 jobs they have given and machining 3 machines. So processing time வந்து different processing time also they have provided. சரியா? So இதில் first machine 1. So இதில் minimum time எதுங்கிறது first check பண்ணணும். Condition check பண்ணுவோம் whether Johnson's algorithm இங்கே apply பண்ண முடியுமான்னு பார்ப்போம். சரியா? So இங்கே minimum time. So first காலத்தில் minimum வந்து 3. So 3 is the minimum. அதான் minimum processing time on machine 1 3. So second இதில் maximum எடுக்கணும். So machine 2ல இப்போ maximum value 4 3 2 5 1 4 3. So 5 is the maximum. Second. Third machine. So இதில் minimum value again we are going to take. So இதில் minimum value 5. So first we are going to check. So minimum வந்து இப்போ 3 greater than or equal to 5. இதான் condition number 1 சொல்லியிருந்தோம். satisfy ஆகுதா? satisfy ஆகலை. So not satisfied. But the condition number 2 which is satisfied. 5 equal to 5. Condition 2 is satisfied. So இது ரெண்டுமே ஈக்குவலாக தான் இருக்கு. So we can apply the Johnson's algorithm. So how we are going to apply? So அதான் அந்த GI HI ன்னு உள்ள இன்க்ளூட் பண்ணுவோம். So how we are going to include? Just we are going to add. So machine 1 and machine 2 வர டைம் processing time ஆட் பண்ணி எழுத வேண்டியதான். So 3 plus 4 7, 8 plus 3 11, 9. So இங்கே ஒரு 9 9 10 12 10. So அதான் இருக்கும் GI. HI னா machine 2 machine 3 processing time ஆட் பண்ணி எழுதணும். 4 plus 6 10. So அடுத்து 10 7 16 6 10 and 15. So likewise we are going to arrange. Now our problem changed into 2 machines. So அந்த மாதிரி மாடலுக்கு வந்து சேஞ்ச் ஆயிருச்சு. So further we are going to apply the same procedure. So அந்த டேபிள்லயே வந்து which is the least time எதுன்னு பார்ப்போம். So here job E is the minimum. So and for the right side HI க்கு வந்து வருது. So வந்து I am going to fix in the right side. So Eங்கிறதுல வந்து fix பண்ணிக்கிட்டேன். First we are going to make the box. So 7 box வந்து fill பண்ணிக்கங்க. So right side வரது we are going to fill in the right side. So இது strike out பண்ணிடுறோம். So next வந்து அடுத்து எது minimum வருது. So இதில் இப்போ செக் பண்ணுறேன். So 7 is the minimum. சரியா? So 7 is the minimum வந்து ரெண்டு கேஸில் வருது. So A I am going to fill in the left side and C I am going to fill in the right side. So அதை strike out பண்ணிடுறேன். So remaining B D F G. So இந்த 4 தான் இருக்குது. So remaining time. So இதில் minimum time செக் பண்ணுறேன். So 9. So 9 D ஜாபுக்கு வந்து இருக்குது to the left side. So Dல வந்து left வந்து fill பண்ணிடுங்க. So strike out. So remaining B F G. So அதில் 11 10 12 10 and 10 15. So இதில் இப்போ minimum value இப்போ எதுன்னு பார்க்குறோம். So ரெண்டு வேல்யூ இருக்கு. So 10 and 10 which we are having. So you can take. சரியா? So இந்த 10 வந்து ரைட் சைடில் வருது. So B வந்து ரைட் சைடில் போகிறேன். So 10 வந்து லெஃப்ட் சைடு G வருது. So we can take F is the middle. So அவ்வளோதான். சரியா? ஸோ இப்போ இங்கே வந்து இப்போ 10 ஃபர்ஸ்ட் வந்து எடுக்கிறோம். ஸோ ரைட் சைடில் வந்து இப்போ எனக்கு வருது. ஸோ ரெண்டுமே இப்போ வந்து இப்போ
எனக்கு வந்து இப்போ டைப் சரியா. ஸோ ஹவ் ஐ ஆம் கோயிங் டு பிரேக் த டைப், ஏன்னா வந்து எஃப் வந்து இங்கே ரைட் சைடில் இருக்கு, பியும் ரைட் சைடில் இருக்கு, பட் இந்த அதர் சைடு ஸோ இது வந்து 11 வந்து மினிமமாக இருக்கு, இங்கே 12 மேக்ஸிமமாக இருக்கு. ஸோ டக்குன்னு வந்து அனதர் கேட்டகரியில் செக் பண்ண வேண்டியதான். ஸோ இது மினிமமாக இருக்கும், அதை வந்து எடுத்துக்கிடணும், அவ்வளோதான் சரியா. பட் லெஃப்ட் சைடில் வந்து எனக்கு வந்து ஒரே ஒன்று தான் இருக்கு, பட் ரைட் சைடில் இங்கே டைப் ஆயிருக்கு, 2 இது வருது. ஸோ வி கேன் சூஸ், ஸோ எய்தர் பி ஆர் எஃப்ல சூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஐ எம் கோயிங் டு செக். ஸோ இங்கே வந்து 11 இங்கே 12, ஸோ இது வந்து மினிமமாக இருக்கு. ஸோ ஐ கேன் டேக் த பி as the first one. ஸோ அதுக்கப்புறம் எஃப் வந்து ஃபில் பண்ணுறோம். ஸோ திஸ் இஸ் த ஆப்டிமல் சீக்வன்ஸ். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின் கேட்பாங்க, n ஜாப்ஸ் ஆன் 3 மெஷின்ஸ். ஸோ இது வந்து ஸோ எகெயின் ஸோ அதே மாதிரி தான் டோட்டல் எலாப்ஸ்ட் டைம் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும், ஐடியல் டைம் ஸோ இங்கே தனித்தனியாக கால்குலேட் பண்ண கேட்டிருப்பாங்க. ஸோ அந்த சீக்வன்ஸ் அப்படியே ஃபில் பண்ணிருங்க. ஸோ சிமிலர் அதே மெத்தட் தான். ஸோ ஜாப் ஒன்று வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்டர் ஆகும் 0 மினிட்ஸில். ஸோ ப்ராசஸிங் டைம் 3 மினிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, 3. ஸோ 3, ஸோ இங்கே ப்ராசஸிங் டைம் 4 மினிட்ஸ். ஸோ இங்கே 3 + 4 7. ஸோ லைக்வைஸ் வி ஆர் கோயிங் டு ஃபில். ஸோ அதே மாதிரி இங்கே 3ல வந்து என்டர் ஆகும். ஸோ ப்ராசஸிங் டைம் 4 கொடுத்ததுனால +4. ஸோ இங்கே 7 வருது. ஸோ இங்கே 12. ஸோ அதே மாதிரி ஐடியல் டைம் வந்து எது வருதான்னு செக் பண்ணணும் சரியா. ஸோ ஐடியல் டைம் வந்து வி ஆர் ஹேவிங், ஸோ அந்த மெஷின் சாரி ஐடியல் டைம் வந்து மெஷின் 2லையும் இருக்குது, மெஷின் 3லையும் வருது. ஸோ சிமிலர் ப்ரொசீஜர். ஸோ 2 மெஷின் போட்டாலே அதே மாதிரி இங்கே 3 மெஷினுக்கு வி ஆர் கோயிங் டு அப்ளை, அதே தான். ஸோ இங்கே டோட்டல் லேப்ஸ்ட் டைம் ஃபைனலாக எவ்வளோ வருதோ அதுதான். ஸோ ஐடியல் டைம் ஆன் மெஷின் 2, ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு ஆட் ஆல் த வேல்யூஸ், அதான் டோட்டல் ஐடியல் டைம். அண்ட் ஐடியல் டைம் ஆன் மெஷின் 3, த லாஸ்ட் ஒன் சரியா. ஸோ தீஸ் ஆர் த கான்செப்ட்ஸ் விச் ஆர் இன்வால்வ் இன் த ஷெடியூலிங் அண்ட் சீக்வன்சிங். ஸோ இதுதான். ஸோ இந்த கான்செப்ட்ஸ் இஃப் வி ஆர் கோயிங் டு தரோ வி கேன் சால்வ் எனி கைண்ட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ இது தெரிஞ்சாலே போதும், வி கேன் சால்வ். ஸோ நவ் வி வில் டிஸ்கஸ் அபவுட் த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் ஆஸ்க்டு. ஸோ டிஆர்பி 2017ல கேட்ட கொஸ்டின் தான். So which one of the following scheduling measures is not related to due date or delivery date? Or delivery time வந்து ரிலேட் இல்லாத எதுன்னு கேட்டிருக்கு. Float time, tardiness, lateness, number of tardy jobs. ஸோ இந்த நம்பர் ஆஃப் டேடி ஜாப்ஸ், டேடினஸ், லேட்னஸ் இது எல்லாமே டியூ டேட் ரிலேட்டட் தான். ஏன்னா அது வந்து டியூ டேட்லேருந்து எவ்வளோகான் லேட்டாக இருக்குது அதை டிஃபைன் பண்ணுற டைம்ஸ், எவ்வளோகான் நம்பர் ஆஃப் ஜாப்ஸ் இருக்குது. பட் ஃப்ளோட் டைம் இட் இஸ் நாட் ரிலேட்டட் டு திஸ் ஒன். ஸோ ஃப்ளோட் டைம் இஸ் நாட் ரிலேட்டட், அதான் ஆன்சர், ஆப்ஷன் ஏ. So next the rule used for numbering events involved in a project scheduling. So இது வந்து நம்ம இதில் படிப்போம். ஸோ நெட்வொர்க் டயக்ராமில் படிப்போம். ஆக்சுவலாக ஃபல்கர்சன் ரூல்ஸ். ஸோ ஃபல்கர்சன் ரூல் பேஸ் பண்ணி தான் we are going to make the அந்த நெட்வொர்க் டயக்ராமே ட்ராப் பண்ணுவோம் சரியா. அதில் வந்து நம்பர்ஸ் வந்து இந்த how we are going to substitute 1 2 3 வந்து பண்ணுற ரூல் தான் ஃபல்கர்சன் ரூல் சரியா. ஸோ ஜான்சன்ஸ் ரூல் வந்து we have studied for n jobs சரியா. சரி 2 மெஷின்ஸ் அண்ட் n ஜாப்ஸ் அது வந்து ஜான்சன்ஸ் ரூலுக்கு அப்ளை பண்ணுவோம். ஹங்கேரியன் மெத்தட் வந்து அசைன்மெண்ட் ப்ராப்ளத்தில் வரும். சிம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தட் லீனியர் ப்ரோக்ராமிங்ல வருது சரியா. ஸோ ஹியர் we are going to fill சரியா. ஸோ ஹியர் ஸோ ஜாப் நம்பர் 1 2 3 4 5 we are having 5 number of jobs. ஸோ கட்டிங் டைம் ஸோ 8 6 2 5 7 ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ we are going to fill the values சரியா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸோ விச் இஸ் த மினிமம், இப்போ எது மினிமம் இருக்குன்னு பார்க்கணும் அந்த டைம்லேயும். ஸோ சிமிலர் வி ஆர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் அவுட் த ஆப்டிமல் மேக்ஸ் ஸ்பேன் சீக்வன்ஸ், அதான் கால்குலேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ 2 இஸ் த மினிமம் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட். ஸோ ஐ ஆம் கோயிங் டு ஸ்ட்ரைக் அவுட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஜாப் நம்பர் 3. ஸோ ஜாப் நம்பர் 3 வந்து ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் மெஷின்லேயே வந்துடுது. ஸோ ஐ ஆம் கோயிங் டு ரைட் டு த லெஃப்ட் சைடு ஜாப் நம்பர் 3 ரைட் பண்ணிட்டேன் சரியா. ஸோ இப்போ ரிமைனிங் டைம் 8 6 8 7 5 4 அண்ட் 4ங்கிறது இங்கே லாஸ்ட்டில் இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஐ ஆம் கோயிங் டு ஸ்ட்ரைக் அவுட். இந்த 4 வந்து ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிட்டேன். பட் அது வந்து மெஷின் நம்பர் 2ல இருக்கு. ஸோ ஐ ஆம் கோயிங் டு ஃபில் இன் த ரைட் சைடு. ஸோ 5 வந்து லாஸ்ட்டாக வரும் சரியா. ஸோ 5 லாஸ்ட். ஸோ 3 and 5. ஸோ இப்போ ஆப்ஷனை பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட். ஸோ 3 ஸ்டார்டிங் இந்த 3 and 5. ஸோ ஆப்ஷன் நம்பர் பி இஸ் த ஆன்சர் சரியா. மேபி யூ கேன் சால்வ் சரியா. ஸோ இதுக்கு அடுத்து வந்து ரிமைனிங் மினிமம் டைம் எது இருக்கு 5. ஸோ ஜாப் நம்பர் 4 ஸோ லெஃப்ட் சைடில் வரும் சரியா. ஸோ அடுத்து we are having 6 7 8. ஸோ இங்கே வந்து 6 சரியா to the left side 2. ஸோ ரிமைனிங் வந்து 1 அவ்வளோதான். 3 4 2 1 5 ஆப்ஷன் பி. இது டிஆர்பி 2017ல 2 மார்க் கொஸ்டினில் கேட்ட ப்ராப்ளம் சரியா. ஸோ நெக்ஸ்ட் டிஎன்பிஎஸ்சி கொஸ்டின்ஸில் கேட்டிருந்தது. So 5 jobs are to be processed through 2 work centers. The time for the processing job எல்லாமே கொடுத்திருக்காங்க. We have to find out in order to total processing time. So அதை பேஸ் பண்ணி we are going to
arrive. So processing time we are going to make the placement. So first idhula minimum time edhunu paakaporam. So inga so machine 2 so 1 minute varudhu. So C, I am going to fill. சரியா? So C ங்கிறது இங்க right side, right? We are going to fill C, right? So அதுக்கப்புறம் 2 also it is coming in the right side. So A, job number A, right? So next we are going to strike out B because 3 minutes which is the lowest one. So B I am going to fill in the left side, right? So next so 7 so ரெண்டுமே வருது. So இதுல minimum வர்றது இங்க D, சரியா? So D I am going to fill it here. So remaining வர்றது E, சரியா? So option B E, so இதான் வந்து optimal sequence. B E D A C, B E D A C ஆக்சுவலா இங்க AC ன்னு இருக்கணும், SCA ன்னு இருக்கு, சரியா? அது வந்து ஆப்ஷனே தப்பா தான் கொடுத்திருக்காங்க. பட் கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து இதுதான், B E D and AC. So that is the option. So next question. So 5 jobs are waiting in a machine center which are to be assigned. The processing time due date எல்லாமே கொடுத்திருக்காங்க. Determine the sequence of processing according to the earliest due date கொடுத்திருக்கு, சரியா? So நம்ம வந்து இப்போ பார்த்த உடனே சீக்வன்சிங் தான் பண்ணணும்னு you cannot apply directly. எதை பண்ணிடக்கூடாது, ஜான்சன்ஸ் அல்காரிதம் வந்து அப்ளை பண்ணிடக்கூடாது. ஸோ இங்கே ஜான்சன்ஸ் அல்காரிதம் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் 2 வருது. ஸோ லெஃப்ட் சைடில் பி. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து எகெயின் 3 வந்து லெஃப்ட் சைடில் வருது. ஸோ பி அடுத்து டி. ஸோ பிக்கு அப்புறம் டி. ஸோ லெஃப்ட் சைடில் வருது பிடி. ஸோ ஆப்ஷன் வந்து பி அப்படின்னு போட்டு போயிட்டீங்கன்னா ஆன்சர் தப்பாயிரும். ஏன்னா அந்த ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க, பட் தட் இஸ் ராங் ஆன்சர். இங்கே கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்குன்னா இயர்லியஸ்ட் டியூ டேட். ஸோ ஒன்லி வி ஆர் கோயிங் டு ஃபோக்கஸ் ஒன்லி த இயர்லியஸ்ட் டியூ டேட். ஸோ இதை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி வி ஆர் கோயிங் டு அரேஞ்ச். ஸோ இதில் இப்போ மினிமமாக உள்ளது என்னது, எனக்கு 6 இஸ் த மினிமம். ஸோ அதை ஃபர்ஸ்ட் எழுதிக்கிறேன். ஸோ பி, சரியா? ஸோ அடுத்து 8. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஏ இங்கே. ஸோ பிஏ. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு ஆப்ஷன் சி அதான் ஆன்சர். ஸோ ஒன்லி தே ஆர் ஆஸ்கிங் இயர்லியஸ்ட் டியூ டேட். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி வி ஆர் கோயிங் டு அரேஞ்ச். ஜஸ்ட் அசெண்டிங் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணணும், அவ்வளோதான். ஸோ இங்கே என்ன வரும், பி ஏ நெக்ஸ்ட் டி அதுக்கப்புறம் சி அடுத்து இ, அவ்வளோதான். ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஸோ யூ ஹேவ் டு பி கேர்ஃபுல். ஸோ கொஸ்டின் வந்து கரெக்டாக ரீட் பண்ணுங்க. ஸோ வந்து மினிமம் ப்ராசஸிங் டைமில் வேணும், மேக்ஸ் பேன் டைமில் வேணும்னா மட்டும்தான் வி ஆர் கோயிங் டு அப்ளை த ஜான்சன்ஸ் அல்காரிதம், சரியா? ஸோ நெக்ஸ்ட் அகைன் டிஎன்பிசியில் கேட்ட கொஸ்டின் தான் சாஃப்ட் லோடிங். ஸோ வாட் இஸ் சாஃப்ட் லோடிங் என்னன்னு கேட்டிருக்கு. ஸோ வி ஹவ் டிஸ்கஸ், லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்துருப்போம், அதே தான். ஸோ லோடிங்னாலே we are going to assignment of jobs to the work or processing center. Machines வந்து we are going to allocate the work. ஸோ இதான் கேட்டிருக்காங்க. இது இப்போ ஒரிசா பப்ளிக் சர்வீஸில் கேட்டது. ஜான்சன்ஸ் ரூல் எதுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணுவோம் படித்தோம், n number of jobs with the 2 machines. So n jobs and 2 machine. So option D, 2 machine and n jobs, சரியா? அதான் ஆன்சர். So 4 jobs are to be processed on a machine as per the data they have provided. So 4 jobs, 4 jobs they have provided. So earliest due date. So அதான் கண்டிஷன் கேட்டிருக்காங்க. So here they ask to calculate the number of jobs delayed. So tardiness வந்து எவ்வளவு எத்தனை ஜாப்ஸ்ல வருதுன்னு கால்குலேட் பண்ணணும். So jobs we are going to arrange. So அதே தான் இருக்கு. 1 2 sorry based on the due date we are going to arrange the sequence. So due dateல வந்து இப்போ எது வந்து மினிமமா இருக்கு, 1 is the minimum. So second 9. So அடுத்து 17 அதுக்கப்புறம் 19. So sequence வந்து 1 2 4 3. So 1 2 4 3 வரும். So அதுக்குள்ள due dates respecting due date அதுக்குள்ள processing time போட்டுறோம். So completion time. So 0ல ஸ்டார்ட் பண்ணி 0 plus 4 4. So 4 plus 7 11. So 11 plus 8 19. 19 plus 2 21. So 21 is the total completion time. So இங்க tardiness. So என்ன number of jobs delayed தான் கேட்டிருக்கு. tardiness calculate பண்ணணும். So இங்க due date வந்து 9 daysல complete பண்ணணும். But 11 daysல வந்து complete பண்ணியிருக்கோம். So 2 days வந்து delay ஆயிருக்கு. So இங்க 17 daysல complete பண்ணணும். 19ல தான் complete பண்ணியிருக்கோம். 2 days delay. 19ல complete பண்ணணும். 21 complete பண்ணியிருக்கோம். Actually again 2 தான் அது, சரியா? இங்க 2 days again 2 days also delay. So there are 3 jobs are delayed, சரியா? So option C, number of jobs are delayed னா 3 jobs are delayed. Number of tardy jobs தான் கேட்டிருக்காங்க, right? So these are the questions which were asked from the TRB
TNPSC and other state board examination. So related to the scheduling and sequencing. So next on the gate question, engineering service examination question. So followed by the line balancing concepts. So we will discuss in the next video. Right. So thank you for watching our video. Thank you. So don't forget to subscribe our channel. கற்றதுமே கற்போம் and கற்பிப்போம். Thank you.